द ग्रेट खली ने सियासी रिंग च धरिया पैर। बीजेपी का फड़िया पल्ला, बोले देश नूं अगे वधाउण च पावांगा योगदान। पंजाब के चोण पिंड च ऐतवार नूं गरजणगे सियासी दिग्गज। अमित शाह पखाउणगे बीजेपी का चोण प्रचार। पटियाला ते जलंधर च करनगे रैलियां। पंजाब के रण च प्रियंका गांधी भी भरनगे हुंकार। ऐतवार नूं आउणगे पंजाब। धूरी च हो सकती है प्रियंका गांधी की रैली। केजरीवाल की पत्नी ते बेटी कल आउणगे पंजाब। सुनीता केजरीवाल ने कहा दिओर लई वोट मंगन जा रही हां धूरी। भगवंत बोले भाभी जी का स्वागत है। दीनानगर च सुखबीर बादल ने गठजोड़ उम्मीदवार लई मंगियां वोटां। आम आदमी पार्टी ते भी साधे तिखे निशाने। बोले दूजियां पार्टियां तो कड्ढे आगूआं ने पैसे देके आप तो खरीदियां टिकटां। अमृतसर ईस्ट च मजीठिया का धुआंधार प्रचार जारी। दुर्गियाना मंदिर च टेकिया मत्था। बोले पंजाब की खुशहाली लई कायम रहे भाईचारक सांझ। आम आदमी पार्टी ने पंजाब लई लॉन्च कीतियां 2 कैंपेन। डोर टू डोर ऐप जरिए लोकां नाल करनगे राबता। नौजवानों लई गीत भी कीता जाए। हरियाणा छड्डण दीआं चर्चावां ते भड़के गुरनाम चडूनी। बोले बादल चौटाला ते टिकैत नूं मेरे तो दिक्कत, इसलिए फैला रहे अफवाहां। क्या हरियाणा च ही रहांगा, इत्थे ही है मेरा घर-बार। लखीमपुर खीरी केस च मुलजम आशीष मिश्रा नूं मिली जमानत। 5 महीने तो जेल सी बंद। केंद्रीय राज मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है आशीष। पंजाबी टीवी इतिहास का सब तो बड़ा शो। मुख मंत्री लई चमकौर दी चुनौती किन्नी वड्डी। सीएम दी कोठी नेड़े होणगे सवाल जवाब। मोरिंडा दी दाणा मंडी तो मेगा शो अज रात 8 बजे। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल दलीप सिंह राणा यानी ग्रेट खली दी, जिसनों ग्रेट खली के नाम नाल जानिया जाता है। रैसलर ने और सियासी रिंग च अज उतरे आए ने। बीजेपी दे विच शमूलियत की है ग्रेट खली ने और उन्होंने कहा है कि मैं देश को अगे ले जाने दे विच योगदान पावांगा। मैं सियासत दे विच पैसा कमाउण नहीं आया, मैं भाजपा की विचारधारा तो प्रभावित होया हाँ। यह गल अज दलीप सिंह राणा और द ग्रेट खली वालों कही गई, जिस वेले उन्होंने भाजपा का पल्ला फड़िया, भाजपा दे विच शमूलियत की। सो द रैसलर ग्रेट खली अज बीजेपी का हिस्सा बन गए ने और सियासत दे विच, सियासी रिंग दे विच अज ग्रेट खली उतरे आए ने। सो उन्होंने कहा है कि मैं सियासत दे विच पैसा कमाउण नहीं आया, मैं सिर्फ बीजेपी की विचारधारा तो प्रभावित होकर सियासत दे विच शामिल होया हाँ। ये तस्वीरां ने द ग्रेट खली नूं भाजपा दे विच शामिल करवाउण मौके दियां। ये अज दियां तस्वीरां ने, हुण तो कुछ देर पहलां दियां, जदों ग्रेट खली ने भाजपा दे विच शमूलियत कीती है, बीजेपी दा पल्ला फड़िया है। सो द ग्रेट खली सियासी रिंग दे विच नितरे ने। की कुछ क्या उन्होंने सुनाउंदे हां। सबसे पहले मैं मीडिया लोगों का और जो मंच पे बैठे मंत्री जी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत अच्छा लगा है आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है। और जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला है कि भाई आपने रेसलिंग करी है और मैंने बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइज पे रेसलिंग करी है। सिर्फ शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पर मैंने रेसलिंग ना करी होगी और कहीं किया नहीं होगा। सो मतलब छोटी बात करता हूं, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं अभी करूंगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। सो आई वांट कि भी जो अगर मैं कोई नाम, कोई ऐसा कोई धन दौलत पैसा, तो मैं WWE पे और अमेरिका पे रहता, मैं वहीं पर था मैं और वहीं रहता मैं। यहाँ पर मेरे ना भारत के प्रति मतलब एक प्यार और एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, सो उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है
और क्यों नहीं मैं भी वापस जाऊं और अपने हिंदुस्तान में और उनके साथ मतलब उनका एक हिस्सा बनूं कहीं ना कहीं, ताकि मतलब हमारा देश और तरक्की कर सके। सो उनके मैं जो ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो विचारधारा, देश के प्रति 20-20 घंटा काम करना, और जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि बहुत ही एक राष्ट्र नीति है कि भी राष्ट्र को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके प्रभावित होके मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी मेरी भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी लगाएंगे और कोशिश करूंगा वहां पर मैं खरा उतरूंगा। सो बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए सब। ਤੇ ਉਧਰ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਚ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਿਕਦੇ ਆ ਲੋਕ, लेकिन इस बार नहीं बिकनगे। तो एक होर चीज बोलदा, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜੁਟੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਫਸਵਾਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸੀਟ ਚੁਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਚ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ ਆ ਲੋਕ लेकिन इस बार नहीं बिकणगे ते एक होर चीज़ बोलदा जेड़े लोकां नू अपनी बच्चियां दी परवाह है वो देख लो कि की चाहते हो। मजीठा दा हाल देख लो, किरियाना ते ड्रग्स मिलदी हैं, किरियाने ते ड्रग्स ਉਹ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ। ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤਦ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਕਰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਲੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੰਡਰਫੁਲ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਲੜ ਤਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਉੱਤੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਧਮਕੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿੱਖਣ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ है ना। चलो वो छोड़ो। अज लड़ाई सच ते झूठ दी है ते देखदे हां की हुंदा। ठीक है जी ना जी बस जी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਘਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। मैं ही खुद क्या सी कि मैं शादी तब तक नहीं कराऊंगी जब तक पापा जितनगे नहीं।
ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਵਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਇੱਕ ਪੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।